Dear students, this is Madan Kumar, Maths teacher, 11th Mathematics, Chapter 7, Matrices and Determinants. Today we will discuss the topic Determinants. Every square matrix A of Aij order n, we can associate a number called determinant of the matrix A. ஸோ ஏன்ற மேட்ரிக்ஸை நம்ம டிட்டர்மினண்ட்டாக எழுதும்போது இந்த மாதிரி 2 பேரலல் லைன் போட்ட மாதிரி மாற்றிக்கலாம். நோட்: டிட்டர்மினன்ட்ஸ் கேன் பி டிஃபைன்டு ஒன்லி ஃபார் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ். ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் தெரியணும் உங்களுக்கு. 2/2, 3/3, 4/4 நம்பர் ஆஃப் ரோஸ், நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் தட் இஸ் கால்ட் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் டிட்டர்மினண்ட்டை டிஃபைன் பண்ண முடியும். செகண்ட் பாயிண்ட், ஃபார் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஏ, டிட்டர்மினன்ட் ஏ இஸ் ரீட் as அந்த மாதிரி 2 லைன் போட்டு நடுவில் ஏ இருந்தால் தட் இஸ் கால்ட் டிட்டர்மினன்ட் ஏ. Matrix is only representation, whereas determinant is a value of a matrix. So matrix is the only representation, whereas determinant is the value of the matrix. Matrixல இருந்து தான் determinant one of the value நம்ம present பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. These are the important points. Determinants of matrices of different order. Determinant of a matrix of order 1, 1 row 1 column, defined as A. Let A equal to A be the matrix of order 1, then the determinant of A is defined as A. Determinant of A matrix of order 2. So order 1 na அதான் ஆன்சரு. ஆர்டர் 2 ஏனா ஏன்னு வரும், 1னா 1 வரும், 2னா 2. அதான் ஏ வந்து 1ன்னு இருந்ததுன்னா ஏ டிட்டர்மினன்ட் ஏ ஆன்சரும் 1ஆக தான் இருக்கும். ஏ 2ஆக இருந்தால் டிட்டர்மினன்ட் ஏ ஆன்சரும் 2ஆக தான் இருக்கும். ஆர்டர் 1ஆக இருக்கும் பட்சத்தில். சப்போஸ் ஆர்டர் 2 இருக்குது, 2/2. ஸோ 2 row 2 column இருக்குது. A11, A12, A21, A22 be the matrix of order 2. Then the determinant of A is defined by, so determinant A எழுதிட்டீங்க, right hand side diagonal minus left hand side diagonal. right hand side diagonal A11, A22 minus, எப்பயுமே நடுவில் மைனஸ் வரும், minus A21, A12. Again I repeat you how to expand 2/2 determinant. right hand side diagonal ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும், மைனஸ் left hand side diagonal. This is a expansion of 2/2 determinant. Example 7.4, evaluate, மதிப்பீடு செய்க அப்படின்னு அர்த்தம். 2, 4, -1, 2 எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க. right hand side diagonal 2 2s are 4, நடுவில் -1, -1 into 4, -4, -4 into -1 plus 4, 2 2s are 4, 4 plus 4, therefore we will get 8. Then cos theta, sin theta, minus cos theta, cos theta, cos into cos, cos square theta, sin into minus sin theta, minus sin square theta, with the diagonal minus, that is become plus sin square theta. So cos square theta plus sin square theta equal to 1 is the trigonometry identity. Now determinant of a matrix of order 3. The cofactor signed minor, the cofactor Aij is usually denoted by capital Aij and is defined as Aij equal to -1 power I plus j into Mij. So cofactorம் மைனரோட சைனை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு டிட்டர்மினன்ட் 3 மேட்ரிக்ஸ் ஆர்டர் 3 நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் 3/3 எடுத்துக்கிறோம். A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Then the minors and cofactors of the element A11, A12, A13 are given below. Minor of A11, that is M11 அப்படின்னா என்ன பண்ணோன்னா, ஸோ A11 இருக்கிற ரோவையும் A11 இருக்கிற காலமையும் நீங்கள் லீவ் பண்ணிடணும். ஸோ பேலன்ஸ் ஒரு 2/2 கிடைக்கும். தட் இஸ் A22, A23, A32, A33. இப்போ இதை நீங்கள் ஈஸியாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். right hand side diagonal minus left hand side diagonal. The same way A cofactor of A11 அப்படின்னா என்ன ஃபார்முலானா, ஸோ ஃபார்முலா -1 பவர் I plus j. ஸோ -1 பவர், இங்கே I வேல்யூவும் 1 தான், j வேல்யூவும் 1 தான். 1 I 1 தான் j. ஸோ -1 பவர் I plus j, 1 plus 1 m ij, m111. So -1 whole square, that is +1. So +1 into m11 value. This is m11 value. So 1 into A22, A33 minus A32, A23. Again I repeat you. This is the formula. Aij equal to -1 power I plus j into Mij. So first minor and cofactor. Minor of A11 is M11. So leave the first row, leave the first column,
திஸ் இஸ் த மைனர் ஆஃப் M11 4 எலிமெண்ட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு A22 A33 மைனஸ் A32 A23. ஸோ மைனரில் இருந்து கோஃபேக்டர் என்ன ஃபார்முலா? கோஃபேக்டர் ஆஃப் A11 இஸ் கேபிட்டல் A11, தட் இஸ் minus 1 power I plus j. Here I and j are same, 1 plus 1 into M11. So minus 1 power 1 plus 1 2 minus 1 square is plus 1 1 plus 1. M11 value is A22 A33 minus A32 A23. The same way minor of A12. So A12, leave the first row and the second column. So A21 A31 A23 A33. So this is the minor of A12. Leave the first row but this time second column. Then we are getting A21 A31 A23 A33. So இதை expand பண்ணீங்கன்னா A21 A33 minus A31 A23. இது minor of A12. Now we have to find out cofactor of A12 is capital A12, that is minus 1 power I plus j. Here I is 1, j is 2. So 1 plus 2 into M12 minus 1 power 3, that is minus 1 into minor of M12, that is A21 A33 minus A31 A23. So into minus 1 போட்டுட்டிங்கன்னா இதுதான் cofactor. Next minor of A13. For that again consider this matrix, first row third column, first row third column, A21 A22 A31 A32, A21 A22 A31 A32. So after simplification we will get A21 A32 minus A31 A22. This is minor of M13. So we need a cofactor of A13, that is capital A13, that is equal to minus 1 power I plus j. I is 1, j is 3, minus 1 power 1 plus 3 4 M13. So M13 is A21 A22 A31 A32. Minus 1 power 4 is plus 1. So again plus 1 into A21 A32 minus A31 A22 will be same. So similarly we can find another 3 values, another 3 minor and cofactor for second row. Again another 3 minor and cofactor for row 3. So one 3 by 3 matrix will give 9 2 by 2 determinants. ஸோ ஒரு 3 by 3 மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டிட்டர்மினண்ட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா 9 2 by 2 கிடைக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம், ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். சிமிலர்லி ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம், செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம், செகண்ட் ரோ தேர்ட் காலம் இருக்குது. அதே போல் தேர்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம், தேர்ட் ரோ செகண்ட் காலம், தேர்ட் ரோ தேர்ட் காலம் பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அதுக்கும் நீங்கள் அதே போல் மைனர் ஆஃப் A21 இஸ் M21 2 plus 1 போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கணும். இதே ஃபார்முலா தான். ஸோ எக்ஸாம்பிள் 7.18 ஐ திங்க் 18 அந்த மைனர் அண்ட் கோஃபேக்டர் இருக்கும். நீங்கள் அந்த சம்மை நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா போதும், புக்கில் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் மைனர் அண்ட் கோஃபேக்டர் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம். நான் இங்கே 3 இருக்குது புக்கில், அந்த 3க்கான சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி வருதுன்னு சொன்னேன். பேலன்ஸ் 6 இருக்கும். 3 செகண்ட் ரோக்கு 3 வேல்யூஸு, தேர்ட் ரோக்கு 3 வேல்யூஸு. அதை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். அந்த சம்மில் இருக்குது மைனஸ் அண்ட் கோஃபேக்டர்ஸ். யூ கேன் வெரிஃபை தட் சம். Here example 7.16, find determinant A if A. So put determinant symbol. So here first number is 0, so expansion of this first row first column is no use because any number into 0 is 0. So I put 0 into M11 minus sign. So நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு சைனு ப்ளஸ் வந்தது, ஃபஸ்ட் ஒனுக்கு சைனு ப்ளஸ், செகண்ட் ஒனுக்கு சைனு மைனஸு, அகெயின் தேர்ட் ஒனுக்கு சைன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோவோட சைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ். செகண்ட் ரோக்குரியது மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ். தேர்ட் ரோக்குரியது ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் ரோ எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணும்போது இதை யூஸ் பண்ணோம். செகண்ட் ரோக்கு சைனு இது, தேர்ட் ரோக்கு சைன் இது எப்படி வந்ததுன்றது இங்கே இருக்குது. மைனஸ் 1 பவர் I ப்ளஸ் ஜே,
1 + 1 2, 1 + 2 3, -1 cube -1, ஸோ மைனஸ். அதே போல் -1 பவர் 1 + 3 4 ப்ளஸ், ஸோ ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ். இப்போ செகண்ட் ரோக்கு எப்படி வருது அப்படின்னா A21, அப்போது -1 பவர் 2 + 1 தட் இஸ் ஈக்குவல் டு -1 பவர் 3ன்னு கிடைக்கும். -1 பவர் 3 இஸ் -1. அடுத்தது -1 பவர் 2ன்னு வரும். 2 + 2 4, -1 பவர் 4னா அது +1. அடுத்தது -1 பவர் 2 + 3 5, -1 பவர் 5னா -1. அதனால தான் செகண்ட் ரோவோட சைன் வந்து ஸ்டார்ட் வித் மைனஸ், தென் ப்ளஸ், தென் மைனஸ். த சேம் வே third row, first term A31, 3 + 1 4 positive, then 3 + 2 5, third row second column, third row 3, second column 2, 3 + 2 5, -1 power 5 -1, so sign is minus. Then third row third column 3 3, 3 + 3 6, -1 power 6 1, so அதனால் ப்ளஸ் 1. ஸோ இந்த 3 சைனும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட் ரோ ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ், செகண்ட் ரோ மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ், தேர்ட் ரோ மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ். ஸோ 5 ப்ளஸ் வரும், 4 மைனஸ் வரும். ஒரு 3/3 எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு ஏதாவது ஒரு ரோ எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணாலே போதும். ஃபஸ்ட் ரோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இது ரோ 1, இது ரோ 2, இது ரோ 3, ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் கிளியராக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரோ வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம். சைன் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ். ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம். ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் 0 இருக்கிறதால 0 கூட எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் 0, அதனால் இங்கே 0 போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் காலம். அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது சைனு? ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ், மைனஸ் இன்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா, மைனஸ் இன்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா M12. M12னா இந்த நம்பர். சைன் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா சைன் ஆல்ஃபா 0. ஸோ 0 இன்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா 0, காஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு சைன் ஆல்ஃபா, நடுவில் ஒரு மைனஸ் வரும். அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் 0 போட்டுட்டோம், செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா 0, 0 மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா காஸ் ஆல்ஃபா போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு டேர்ம் வந்து ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு மைனர் ஆஃப் M13. ஸோ அதே ரோ விட்டுடுங்க, அதே காலம் விட்டுடுங்க, இந்த 4 எலிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள். மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர்டு ஆல்ஃபா, மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு சைன் பீட்டான் இருக்குது, சைன் ஸ்கொயர்டு ஆல்ஃபா கிடையாது, மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா இன்ட்டு சைன் பீட்டா, 0 இன்ட்டு காஸ் ஆல்ஃபா 0. ஸோ இப்போது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணலாம். மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா into minus cos alpha sin beta, answer is sin alpha sin beta cos alpha. Again plus into minus sin alpha cos beta, sin alpha sin beta cos alpha. This is plus sin alpha cos alpha sin beta, this is minus sin alpha cos alpha sin beta. Both are same value but opposite sign, so answer is 0. Then சரஸ் ரூல் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. அதை நீங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு ரோ 3 0 5, தென் செகண்ட் ரோ 4 -1 -2, தென் தேர்ட் காலம் நாட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் 3 0 5, செகண்ட் காலம் 4 -1 -2, then 1 2 6 third column, then again first column 3 0 5, then again second column 4 -1 -2. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கணும். ஃபஸ்ட் காலம் செகண்ட் காலம் தேர்ட் காலம், தென் ஃபஸ்ட் காலம் செகண்ட் காலம். ஸோ இந்த லீடிங் டயகனல் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதான். இந்த 9 நம்பர்ஸ், ஃபஸ்ட்டு 3 நம்பர்ஸ் ஃபஸ்ட் வேல்யூ, அடுத்த 3 நம்பர்ஸ் அடுத்த வேல்யூ, அது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே எழுதணும். நடுவில் மைனஸ், அப்புறம் கீழேருந்து மேலே எடுத்துக்கணும் டயகனல்ஸ். இந்த கிராஸ் இதை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு டயகனல் வேல்யூ வரும். இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும். மேட்ரிக்ஸை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும், ஆனால் டிட்டர்மினண்ட்டை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தான் கிடைக்கும்.
ஸோ யூஸிங் சரஸ் ரூல் ஃபைண்ட் த டிட்டர்மினன்ட் ஏ எப்படி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இதை மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு காலம், செகண்ட் காலம், தேர்ட் காலம், ஃபஸ்ட்டு காலம், செகண்ட் காலம், அந்த டயக்னல்ஸ் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா முதல் 9 டேர்ம்ஸ் டாப்லேருந்து பாட்டம் முதல் 9 டேர்ம்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எழுதணும், மைனஸ் பாட்டம்லேருந்து டாப் அடுத்த 9 டேர்ம்ஸ் நீங்கள் 3 மல்டிப்ளை பண்ணுறது செகண்ட் எழுதணும். சிம்பிளை பண்ண கரெக்டாக. இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மெத்தட், அவ்வளோதான். நம்ம நார்மலாக கூட இதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். இதே ஆன்சர் தான் வரும். ஃபஸ்ட்டு காலம், ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம், ஃபஸ்ட் ரோ தேர்ட் காலம் யூஸ் பண்ணலாம். ஆர் செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம், செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம், செகண்ட் ரோ தேர்ட் காலம் யூஸ் பண்ணலாம். ஆர் தேர்ட் ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம், தேர்ட் ரோ செகண்ட் காலம், தேர்ட் ரோ தேர்ட் காலம் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஏதாவது ஒரு ரோ வச்சு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். ஆர் எல்ஸ் இஃப் தே ஆர் கிவன் இன் த கொஸ்டின் யூசிங் சரஸ் ஃபார்முலா டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட் ஏ, யூ கேன் யூஸ் திஸ் மெத்தட். So note 7.6, for easier calculation we can expand the determinant along row or column which contain maximum number of zeros. நான் சொன்னது தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் ஈஸியர் கேல்குலேஷன் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ரோ இல்லைனா காலம் வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க. if a equal to aij in the order of m into n, then the determinant of a can also be denoted as det a or det of a ன்னு சொல்லலாம், இல்லை det a or delta. இது எல்லாமே டிட்டர்மினன்ட் ஏ தான். ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஏன்றது 2 லைன் போட்டு ஏ எழுதலாம் நடுவில், இல்லைனா டெட் ஆஃப் ஏன்னு எழுதலாம், இல்லை டெட் ஏன்னு சொல்லலாம், இல்லைனா அந்த முக்கோணம் சிம்பிள் போட்டு ட்ரையாங்கிள் சிம்பிள் அது போட்டிங்கனாலும் அது டிட்டர்மினன்ட் தான். இட் கேன் பி கம்ப்யூட்டட் பை யூஸிங் ரோ ஆர் காலம். இதை நம்ம எப்படி கம்ப்யூட் பண்ண முடியும்னா ரோ இல்லைனா காலம் வச்சு நம்மளால் கம்ப்யூட் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க. தென் கம் டு த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிட்டர்மினன்ட். ப்ராப்பர்ட்டி 1, the determinant of matrix remains unaltered if its row are changed into the columns and columns into the rows. That is, உங்கள்கிட்ட ஒரு டிட்டர்மினன்ட் இருக்குன்னா அதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க, ரோவை காலமாகவும் காலம் ரோவாக மாற்றினீங்கன்னா அதோட வேல்யூ மாறாது. இப்போது டிட்டர்மினன்ட் ஏ ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க, அதோட ஆன்சர் வந்து -30 வச்சுப்போம். இப்போது அதே டிட்டர்மினன்ட்டோட ரோ காலம்லாம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் திருப்பி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாலும் அதே -30 தான் வரும். ஸோ that is determinant A equal to determinant A transpose. Since the row wise expansion is same as the column wise, நீங்கள் row wise பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும், column wise பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Property 2, if any two rows or columns of the determinant are interchanged, then the determinant changes in sign but its absolute value remain unaltered. ஸோ ஏதாவது 2 ரோ இல்லைனா 2 காலம் நீங்கள் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது முதல்ல ஒரு டிட்டர்மினன்ட் எடுத்துக்கோங்க, அதோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அதே டிட்டர்மினன்ட்டோட 2 ரோ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ரோ 1 ரோ 2 மாற்றுங்க, ரோ 2 ரோ 1 மாற்றுங்க, இல்லைனா காலம் 2 காலம் 3 மாற்றுங்க, காலம் 3 காலம் 2 மாற்றுங்க. ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்கள். ரோ ஆர் காலம் 2 இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போது திருப்பி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் வந்து 10 வந்து செகண்ட் ஆன்சர் -10 வந்திருக்கும். அதுக்கு நம்ம இப்போது ஒரு வெரிஃபிகேஷன் போட்டிருக்காங்க. டிட்டர்மினன்ட் A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் B2 C3 B3 C2 சைனு ப்ளஸ்ஸு அடுத்து மைனஸ் B1 இன்ட்டு ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் ஃபஸ்ட்டு ரோ செகண்ட் காலம் A2 A3 A2 C3 A3 C2 then first row third column A2 B3 A3 B2 சைன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு ரோ 1ஓட சைனு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு ப்ளஸ். ஸோ ரோ 1 வச்சு நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன், நான் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். A1 அதை எடுத்துக்கிறேன், ஏன்னா நான் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். ஏதாவது 2 ரோ R2 வந்து இதை மாதிரி சிம்பிள் கொடுத்தாங்கன்னா R2 interchanging to R3 or R3 interchanging to R2 ரெண்டுமே இடம் மாறி இருக்குது. A1 B1 C1 then A2 B2 C2க்கு பதிலாக A3 B3 C3 then A3 B3 C2 இருக்கிறதுல A2 B2 C2 மாறிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபஸ்ட்டு காலம் A1 ப்ளஸ் இன்ட்டு B3 C2 B2 C3 then first row second column minus B1 into A3 C2 A2 C3 then first row third column A3 B2 plus C1 into A3 B2 A2 B3.
இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இதில் மைனஸ் காமனாக எடுத்திருக்கேன் நான். இந்த இடத்துல காமனாக எடுத்துருக்கோம். மைனஸை காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா B2C3 ஃபஸ்ட்டு வந்துடும். B2C3 பாசிட்டிவ் ஆகிடும், B3C2 நெகட்டிவ் ஆகிடும். அதே போல் இங்கே ஒரு மைனஸ் காமனாக எடுத்திங்கன்னா A2C3 பாசிட்டிவ் ஆகிடும், மைனஸ் A3C2 மாறிடும். இங்கே ஒரு மைனஸ் காமனாக எடுக்கும்போது மைனஸ் C1 இன்ட்டு A2B3 become positive மைனஸ் A3B2 மாறிடும். ஆல் த டேர்ம் கண்டெய்னிங் மைனஸ் as காமன். ஸோ இங்கே ஒரு மைனஸ், இங்கே ஒரு மைனஸ், இங்கே ஒரு மைனஸ் எடுத்தோன்னா மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும், ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிடும். ஸோ மைனஸ் A1 become ப்ளஸ் A1, ப்ளஸ் B1 become மைனஸ் B1, மைனஸ் C1 become ப்ளஸ் C1. நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இது சேம் வேல்யூ, இது ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ தான். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் டிட்டர்மினன்ட் A. ஸோ தேர்ஃபோர் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A1 இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிட்டர்மினன்ட் A. அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஏதாவது 2 ரோ இல்லைனா 2 காலம் நீங்கள் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா வேல்யூ ஆஃப் த டிட்டர்மினன்ட் இஸ் அன்ஆல்டர்ட் பட் சைன் அந்த டிட்டர்மினன்ட்டோட சைனில் வேல்யூவில் இருக்க சைன் மட்டும் மாறும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. இஃப் எனி 2 rows or columns of a determinants are interchanged, then the determinant changes in sign. Determinant changes its sign, but its absolute value remain unaltered. ஸோ நம்மளுக்கு வந்திருக்க அந்த வேல்யூ மாறாது, 10 தான். ஆனால் ஃபஸ்ட் ஒன் +10னா செகண்ட் ஒன் -10.